nhắmទឹកsúp khâu chầm rong nôm ọt chỉ biết xétទឹកsúp để kia vô từ vùng ngoa yu bà hay sầm đua mũi tiết nhắm cà phê khâu chầm rong nôm ọt cà phê màu dừa nữa bông bông bà ok nhưng xong vô cả này chơi sầm đua bong ô để ở tại cái suối nhom bà chẳng muốn nâng nhom chiên từ đó trồng lái nhưng xong bây giờ bị đầm rong nôm dần đại dương tại cái hảo ta cứ liền đằng ai nhưng chẳng ngày chập ngày tới dương không hảo cứ liền tiền á dương hảo đầm rong nôm bà cứ đầm rong nó cứ sầm rập chầm ro chầm răng chứ mà thế này dương vậy từ lưới đầm rong nôm bao dương á bà riêng đôi play sẽ đại pi dần nơi hàng khối chỉ cãi bao dương nè nơi hàng non dương mượt khơi nhỉ chẳng á mong bố bà hai bông thời trang hành trẻ một nghe đầm rong nôm sầm khăn chiên kê ti môi buôn kê nó cứ trồng ro hơi trồng rành chìm nơi non luôn dương tiếng chứ trong flop vậy pi video trái tại tôi chỉ buổi đang cọp chiêm bao dương cứ miền tu này ti sầm khăn mền tên non cọp chiêm nó cứ miền ở cái hạt thả xa thì chỉnh châm bà trao mền tên cứ video tới chỉnh châm riêng cả dương cục ti cái lạnh có con tay à vậy đạiสำคัญมวยติดนั่งกอบเชี่ยมก็ถือตายฉลองกัดดำรองนูบ่ยืนได้แต่ใบเอาดำรองนูบ่ยืนนั่นนะคือกาจมรังให้นั่งจมรอให้เวียจมรังเวียจมรอเวียท่าจมรอนั่นคือกอบเชี่ยมนั่นคือเวียกอาจิตกับฟอกเจนปีขนมกอบเชี่ยมนั่นก็บอกว่าบ่าเป็นเจนเจ้าตามตึกนูบ่ยืนตีมวยไอ้ที่ปีนั่งเวียจมรังจิตเบลอาจิตเบลไพรนะจะให้บานจิตเกตาเลือเชี่ยมหรือก็เนี่ยเป็นปัญหาดำรองนูเกี่ยวกับยามไพรเกที่โอเคบ่าจิตเบลได้เลือจิตสกอร์ได้เลือกกูวิ่งเมียนตัวหนึ่งตีโยอันนั้นเจนตามตึกโนมได้หากดิฉันให้บางคนมันจะไปร้องเนี่ยจุ่มมือตึกโนมไปแต่ก่อนมีสกอร์ชาวผู้ให้ชวนเลือกสกอร์ชวนแล้วนะบ่ารองโนมยังไงจีเนี่ยโยกับจิตสกอร์ชาวชวนเจนตามตึกโนมจึงให้บางจีเกดัชมุดนะตึกโนมไปเนี่ยคลาบอดยืนโตเตอร์คือสมองรวมเป็นหนึ่งหมดอันนี้บางคนถือประหยัดนะจีสัญญามุ้ยได้เป็นเจ้าท่าสกอร์บางคนในขนมชิมบางคนนั่นคือเมียนcáiหาสกอร์ชาวเหมือนกันหายบางคนหนึ่งเมียนหันไปการจุดตึกโนมไปไหมจังนะโอเคจังตัวหนึ่งตีลำรองโน้มตีมุ้ยสำคัญจริงๆนั่นคือเวียนเมียนตัวหนึ่งตีจำรอนั่งbịถวงใช่ไหมเป็นสนามโตจึงนะบ่ายังจะตึกโจตื้อยังคือจะตะกะสำนอกับฝอฮะยังโยตึกล้อจะตะขาปะจังน้ำร้องโน้มอัดเข้าไปปีกระตรองมวยนั่งตีจังในปีหน้าได้เวียจำรอเฮ้ยน้ำร้องโน้มนั่งโกเมียนตัวเนี่ยตีจำรังนะโกเมียนตัวเนี่ยตีจำรังโยกสาธิตจินจ้ำก็โดยจีโยกเบลก็โดยจีโยสกอร์เนี่ยเดี๋ยวใส่ซ้อนโจตึกน้องครูนยืนเหมือนได้จังมาทำเป็นเหมือนจำรอจำรังเบลตึกออสกอร์ตึกออสที่เหมือนที่บางคนนะบ่าวิทย์เพื่ออย่างน่ากระดอยเอาเรียงกายยืนนั่งเมียนสกอร์เมียนเบลให้นั่งเมียนสาธิตจินจ้ำกุ๊กกวนโอเคบ่าตลอดตัววิ่งจังมาทาเชียมรุดกัดดำรองโน้มจมรอโยจิตปูโยจิตกระฟอโยจิตกีมีเจนบ่าโยจิตสกอร์เลือกเจนโยจิตเบลเจนบ่าอัดโดยใจอย่างออสตีให้ซอประมาณเวียไปจูนตึกน้องครูนยืนวิ่งตามไปเดียดเชียมหนึ่งไงจังให้บ้านจะได้น้องครูนยืนในแต่เบียนจังเบลในแต่เบียนจังรุดการสกอร์กับกลูโคสนะกระบอกจมวยนังโปรตีนบกจมวยนังซาที่จะไม่เซ็งๆยังไงสมบัติติ๊กในขนมจมรอนี้ดำรองโน้มมันอาจจมรังโยกจมรอยกดอกยกเจนnữ cái hai tháp protein bản đề tại sao tại vì cứ chỉ mùi thùng chẳng chừng một nít cái bong bóng thời trang này nít cứ chỉ một nghề tìm muối rồi bó thằng rạng nôm chẳng được bên này để biết chủng rõ hơi cả sầm nói ở thằng tư lại na sao tầm mấy rú có vui với chỉ có phọ với miên score phong miên bờ phong với châu từ nông từ nô bong bóng này ngày hai bong bóng bật chân tối chèn chào là ngày chẳng bong bóng bật chẳng là nít cứ chỉ một nghề tìm muối rồi bó đầm rạng nôm một nghề tivi bó đầm rạng nôm bong bóng bị chui phục krong sầm piệt chiêm bong bóng nó ao là công ao miên pành hà lừa chiêm hai một nghề tivi bó đầm rạng nôm bong bóng vì chui để xa cái hai thá chiếtตึกក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងកុំឲ្យខ្សោះកុំឲ្យអស់ជាតិទឹកបាទអញ្ចឹងហើយបានជាគេឲ្យយើងហ្នឹងគឺញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនពេលណាយើងញ៉ាំទឹកច្រើនកាលណាហាក់បីដូចជាយើងជួយតម្រង់នោមយើងឲ្យមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងបងប្អូនមានដឹងអត់ថាតើមួយនាទីណាតម្រង់នោមរបស់យើងចម្រោះចម្រាញ់ឈាមបានប្រហែលលីត្រ1នាទីតម្រង់នោមរបស់យើងចម្រោះចម្រាញ់ឈាមបាន1លីត្រច្រើនមែនតើបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបានជានៅពេលណាដែលបងប្អូនទៅមើលឈាមម្ដងបងប្អូនកុំភ្លេចឲ្យគេជួសមើលគេហៅថា EGFR ហ្នឹងគឺជាពាក្យកាត់លទ្ធផលរបស់ EGFR ហ្នឹងបងប្អូនបាទបញ្ជាក់ប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាតម្រង់នោមរបស់យើងហ្នឹងវាមានសមត្ថភាពចម្រោះចម្រាញ់អាឈាមដែលខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងបានប្រមាណភាគរយនៅសល់ប្រមាណភាគរយអញ្ចឹងបងប្អូនបាទហើយនៅពេលណាដែលបងប្អូនជួសឈាមទៅបងប្អូននឹងឃើញសមត្ថភាពតម្រង់នោមរបស់បងប្អូននឹងឯងហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងច្បាស់ពីភាគរយនៃជំងឺតម្រង់នោមដំណាក់កាលទី1ទី2ទី3ទី4ទី5បងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះបានណាខ្ញុំទៅចេញទេវីដេអូនេះបាននិយាយអំពីធ្វើតេស្តហើយនឹងគេហៅថាបន្ទុកភាគរយនៃជំងឺតម្រង់នោមនៅក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗទៅមួយឆ្នាំបងប្អូនទៅមើលតម្រង់នោមបងប្អូនម្ដងទៅហើយការមើលតម្រង់នោមនោះខ្ញុំមើលទៅចិត្តឲ្យជួសឈាមមើលផងយើងអេកូមើលទៀតបាទហេតុអីបានជាត្រូវមើលអេកូគេហៅថា ultrasound ណាដោយសារតែតម្រង់នោមយើងនឹងពេលខ្លះទៅវាមានគេហៅថាដុំសាច់ដុំគិសយើងអត់ដឹងទេតម្រង់នោមយើងពេលខ្លះទៅវារីកវារួមមានបញ្ហាដូចអត់ដឹងដែរអាលៀកក៏អត់ដឹងដែរអញ្ចឹងមើលឈាមយើងដឹងតែសមត្ថភាពចម្រោះចម្រាញ់ទេឈាមរបស់យើងណាតែបើបងប្អូនឲ្យគេមើលអេកូតម្រង់នោមយើងដឹងទ្រង់ទ្រាយយើងអាចដឹងថាតើតម្រង់នោមយើងនឹងមានដុំសាច់បាទមានដុំគិសអីអត់ណាចំណុចនេះសំខាន់គឺថាគួរតែចំណាយថវិកាទិញទួចមួយឆ្នាំឲ្យបានម្ដងព្យាយាមមើលតម្រង់នោមហ្នឹងបាទមើលថ្លើមមើលបេះដូងហើយនឹងមើលគេហៅថាសេរីរាង្គផ្សេងទៀតនៅក្នុងរាងកាយយើងហ្នឹងជិះយើងមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបើយើងមើលគឺពិភពពេលហើយបាទឥឡូវយើងបកមកសំណួររបស់បងប្អូនសួរវិញថាតើការញ៉ាំទឹកស៊ុប
và đại rụng ngọt du nâng việc bất chia vừa ỏi miền chung ngư khối tầm răng nôm men ọt cả nhắm cà phê khmau khối tầm răng nôm men ọt mà đoពេលនេះអត់ទាន់មានឯកសារស្រាវជ្រាវណាមួយបញ្ជាក់ថាញ៉ាំទឹកស៊ុបងាស់យូរញ៉ាំកាហ្វេខ្មៅងាស់យូរធ្វើឲ្យខូចតម្រងនោមទេបងប្អូនណាអត់ទាន់មានសូម្បីតែមួយឯកសារក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមានជំងឺតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃហើយព្រោះតម្រងនោមវាបែងចែកចេញជា5ដំណាក់កាលទី1ទី2បាទទី3នេះមាន2ទៀត 3A 3B បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចូលដំណាក់កាល 3B ដំណាក់កាលទី4ដំណាក់កាលទី5ហើយនឹងហើយជំងឺតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃហើយមិនស្រាលទេបាទបើសិនជាបងប្អូនចូលដំណាក់កាល3នឹងហើយណា 3B ដំណាក់កាលទី4ដំណាក់កាលទី5ដំណាក់កាលទី5បើថាតម្រងនោមនេះគឺខូចហើយដំណាក់កាលទី4ម្ដងនោមអញ្ចឹងគឺសមត្ថភាពគឺខ្សោយមែនទែនដូចខូចអញ្ចឹងបងប្អូនបាទបើសិនជាបងប្អូនចូលដំណាក់កាលហ្នឹងហើយញ៉ាំស្អីច្រើនក៏ប៉ះដែរមិនបាច់ចាំថាញ៉ាំកាហ្វេមិនបាច់ចាំថាញ៉ាំទឹកស៊ុបទេអញ្ចឹងទាមទារការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងលោកគ្រូពេទ្យបងប្អូនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានសុខភាពល្អណាបាទយើងញ៉ាំកាហ្វេក៏មិនអីយើងញ៉ាំទឹកស៊ុបងាស់យូរក៏មិនអីបងប្អូនណាទឹកស៊ុបងាស់យូរល្អណាល្អមែនទែនហ្មងហើយនេះបានល្អជាពិសេសស៊ុបគោបាទស៊ុបគោដល់ពេលណាយើងរំងាស់កាន់តែយូរសាច់ឡើងផុយទឹកស៊ុបហ្នឹងវាពោពេញទៅដោយ collagen ហើយ collagen គឺជា protein មួយដែលរាងកាយយើងត្រូវការចាំបាច់ខ្លាំងមែនទែនហ្មងអញ្ចឹងណាបាទអានេះខ្ញុំនិយាយទឹកស៊ុបដែលយើងរំងាស់ខ្លួនឯងយើងទិញគេហៅថាសាច់យើងទិញឆ្អឹងមករំងាស់ខ្លួនឯងហើយកាហ្វេក៏វាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដែរបងប្អូនអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនហ្មងខ្ញុំផឹកកាហ្វេ10ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងណាហើយតម្រងនោះខ្ញុំអត់អីទេបងប្អូនអញ្ចឹងកុំព្រួយកុំបារម្ភណាអូខេកុំព្រួយកុំបារម្ភឥឡូវនេះអត់មានឯកសារណាមួយបញ្ជាក់ថាញ៉ាំកាហ្វេអ្នកសុខភាពល្អញ៉ាំកាហ្វេវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាខូចតម្រងនោមគឺអត់ទាន់មានទេអញ្ចឹងណាបាទចុះសួរទៅវិញថាលោកគ្រូអញ្ចឹងបញ្ហាខូចតម្រងនោមហ្នឹងវាមកពីអីបាទបញ្ហាខូចតម្រងនោមមុនគេដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ប្រយ័ត្នជាងគេគឺទៅលើអរម៉ូនអាំងស៊ូលីនរបស់យើងបងប្អូនបាទដែលអង់គ្លេសគេហៅថា insulin resistant អញ្ចឹងនៅពេលណាដែលអរម៉ូនអាំងស៊ូលីនរបស់យើងណាចាប់ផ្ដើមធ្វើការខុសប្រក្រតីហើយដែលអង់គ្លេសគេហៅថា insulin resistant ណាបាទអរម៉ូនអាំងស៊ូលីនធ្វើការខុសប្រក្រតីហើយបានន័យថាអរម៉ូនអាំងស៊ូលីនវាអត់អាចគ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមយើងបានទៀតទេបើថាស្ករនៅក្នុងឈាមយើងគឺច្រើនមែនទែនហ្មងអញ្ចឹងបើសិនជាស្ករនៅក្នុងឈាមយើងច្រើនណាបងប្អូនគិតមើលមានអីកើតឡើងឈាមដែលមានស្ករទាំងអស់ហ្នឹងវានឹងទៅឆ្លងកាត់តម្រងនោមនឹងឯងហើយតម្រងនោមអ្នកចម្រោះចម្រាញ់ហើយបងប្អូនគិតមើលបើតម្រងនោមចម្រោះចម្រាញ់ឈាមស្តែស្ករឲ្យស្ករតាំងម៉ែអញ្ចឹងណាបាទស្អិតផងបងប្អូនគិតមើលថាតើតម្រងនោមបងប្អូនហ្នឹងវាទ្រាំទ្របានប្រហែលឆ្នាំអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់មុនគេគឺធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យអរម៉ូនអាំងស៊ូលីនយើងគឺធ្វើការបានល្អអង់គ្លេសគេហៅថា insulin sensitivity អញ្ចឹងពេលដែលអរម៉ូនអាំងស៊ូលីនធ្វើការបានល្អវាជួយគ្រប់គ្រងស្ករបានល្អវាអត់ឲ្យស្ករនៅក្នុងឈាមយើងច្រើនទេបងប្អូនអញ្ចឹងណាបាទហើយសួរបន្តទៀតលោកគ្រូមូលហេតុអីបានជាអរម៉ូនអាំងស៊ូលីនធ្វើការខុសប្រក្រតីដោយសារតែយើងទទួលទានអាហារផ្អែមច្រើននឹងឯងបាទភេសជ្ជៈផ្អែមទឹកផ្លែឈើផ្អែមអូខេហើយអាផ្អែមមួយទៀតអាផ្អែមលាក់មុខដែលបងប្អូនមិនដែលគិតថាហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់ណាពេលដែលយើងញ៉ាំវាច្រើនពេកគឺពពួកបាយពពួកអាហារម្សៅមាននំប៉័ងមានមីមានកាទៀវបាទហើយបូកជាមួយនឹងញ៉ាំទឹកផ្លែឈើទាំងកៅញ៉ាំទឹកកំប៉ុងអូខេបាទហើយញ៉ាំមិនញ៉ាំ3ពេលទេញ៉ាំ4ពេលញ៉ាំ5ពេលទៀតបាទ5ពេលហ្នឹងគឺផ្អែមទាំង5ពេលហើយមិនមែនតែមួយឆ្នាំទេញ៉ាំហ្នឹងគឺរាប់ឆ្នាំណាបាទតាំងពីក្មេងទឹកកៅមករហូតដល់ពេញវ័យហើយបន្តដល់គេហៅថាវ័យ30វ័យ40វ័យ50ទៀតរឿងអីដែលមិនធ្វើឲ្យអរម៉ូនអាំងស៊ូលីនធ្វើការខុសប្រក្រតីអញ្ចឹងតើអរម៉ូនអាំងស៊ូលីនធ្វើការខុសប្រក្រតីហើយវាធ្វើឲ្យមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ2ទេបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ2ណាគេតាមដានមុនគេគឺតម្រងនោមថាគាត់ខូចតម្រងនោមនៅបើសិនជាគាត់ខូចតម្រងនោមហើយអានឹងពិបាកហើយព្យាបាលតែបើសិនជាគាត់អត់ខូចតម្រងនោមទេអាការព្យាបាលអាការឲ្យថ្នាំហ្នឹងក៏វាងាយស្រួលតាមនឹងដែរអូខេបាទអញ្ចឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ2កើតឡើងដោយសារអរម៉ូនអាំងស៊ូលីនរបស់គាត់ហ្នឹងធ្វើការអត់កើតធ្វើការខុសប្រក្រតីដែលធ្វើឲ្យមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ2ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលមានទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ2ហើយបានន័យថាស្ករនៅក្នុងឈាមបងប្អូនច្រើននៅពេលណាដែលស្ករនៅក្នុងឈាមបងប្អូនច្រើនហើយវាធ្វើឲ្យតម្រងនោមបងប្អូននឹងពិបាកចម្រោះចម្រាញ់ស្ករនឹងមែនទែនអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យសមត្ថភាពតម្រងនោមបងប្អូននឹងថយចុះតិចម្ដងវាធ្វើឲ្យបងប្អូនមានជំងឺតម្រងនោមហើយបងប្អូនខ្លះបន្តនឹងរហូតថ្នាំក៏មិនប្រើអាហារក៏មិនចាប់ផ្ដើមកែតម្រូវហាត់ប្រាណក៏គ្មានវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងខូចតម្រងនោមកាន់តែលឿនលះទាន់ចិត្តអញ្ចឹងបងប្អូនបាទណាចេះចំណុចនេះមួយបងប្អូនគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នជំងឺមួយទៀតបាទដែលធ្វើឲ្យតម្រងនោមបងប្អូនឆាប់ខូចឆាប់អសមត្ថភាពក្នុងការចម្រោះចម្រាញ់ហ្នឹងគឺជំងឺលើសឈាមហើយសួរថាហេតុអីបានជាជំងឺលើសឈាមវាធ្វើឲ្យខូចតម្រងនោមដែរបងប្អូនត្រូវដឹងណាបាទនៅពេលណាដែលបងប្អូនមានជំងឺលើសឈាមណាបាទគឺវាធ្វើឲ្យអាសម្ពាធឈាមដែលបុកទៅគេហៅថាសរសៃឈាមឆ្មាតូចបាទកន្លែងចម្រោះចម្រាញ់របស់តម្រងនោមហ្នឹងណាវាធ្វើការហត់វាធ្វើការខ្លាំងមែនទែនហ្មងហើយវាធ្វើឲ្យអញ្ចាំងសរសៃឈាមហ្នឹងគឺវាក្រាស់នៅពេលណាដែលសរសៃឈាមហ្នឹងក្រាស់ឈាមពិបាកហូរហើយពេលណាបើឈាមពិបាកហូរហើយអាការចម្រោះចម្រាញ់ហ្នឹងក៏វាពិបាកចម្រោះចម្រាញ់តាមហ្នឹងដែរវាតគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនបាទមូលហេតុនេះហើយដែលធ្វើឲ្យតម្រងនោមបងប្អូនហ្នឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងបានជាគេឲ្យបងប្អូនហ្នឹងលេបថ្នាំកាត់លើសឈាមជាប្រចាំណានេះសំខាន់ណាបាទអ្នកដែលកើតទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ2លើសឈាមមកជាមួយហើយបន្ទាប់ទៀតលើសខ្លាញ់មកមកជាកោមួយគ្នាហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនបាទចំណុចចុងក្រោយគេមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យតម្រងនោមបងប្អូននឹងខូចខាតដែរគឺ inflammation
គឺការរលាកកោសិកាការរលាកនៅក្នុងរាងកាយយើងបងប្អូនដែលលាកទឹកក្តៅហ៎ដែលលាកអំពង់ស៊ីម៉ាំងម៉ូតូហ៎ឈឺក្តៅក្រហាយបាទមិនខុសអីពីកោសិកាយើងរលាកនៅក្នុងខ្លួននេះអញ្ចឹងណាបាទអ្នកខ្លះថាអាលាកកាពះណាអាលាកពោះវៀនអាលាកបាតភ្នែកសិតតែ inflammation ទាំងអស់ហើយនៅពេលណាដែលកោសិកាយើងអាលាកតិចតួចដំបូងយើងអត់ដឹងទេអត់មានអារម្មណ៍ឈឺមកតិចទេក៏តែវាអាលាកបាត់ហើយអញ្ចឹងណាបាទហើយអាការរលាកកោសិកាហ្នឹងវាមកពីអីគេបងប្អូនយើងទទួលទានអាហារកែច្នៃច្រើនពេកអាហារដែលមានជាតិផ្អែមច្រើនពេកអាហារកែច្នៃហ្នឹងវាមានខ្លាញ់អាក្រក់ច្រើនគេហៅថា trans fat អូខេអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលបងប្អូនទទួលទានអាហារទាំងអស់នឹងចូលទៅណាវាធ្វើឲ្យរាងកាយបងប្អូននឹងរលាកបាទហើយមួយទៀតអាហារដែលត្រូវបានចៀនបំពងដោយប្រេងឆាទាំងកណ្ដុងចាក់ទៅក្នុងគេហៅថាខ្ទះបាទហើយយកទៅបំពងបាទបំពងផ្លូវមាត់បំពងប្រហិតបំពងនំប៉័ងបាទបំពងគេហៅថាដលងបារាំងបាទស្រង់ចេញហើយដាក់មកទឹកទៀតស្រង់ចេញហើយដាក់មកទឹកទៀតអានឹងហើយគឺពោពេញទៅដោយការរលាកកោសិកាហើយបងប្អូនញ៉ាំអានឹងច្រើនមែនទែនអានឹងគេហៅថាពពួក omega 6 បងប្អូនបាទពពួក omega 6ហ្នឹងគឺជាខ្លាញ់ប្រេងទាំងឡាយណាដែលបានមកពីប្រេងសណ្តែកទាំងអស់ហ្នឹងឯងយើងញ៉ាំអានឹងច្រើនមែនទែនហ្មងក៏ប៉ុន្តែ omega 3អត់ដែរញ៉ាំទេបាទគឺអត់ញ៉ាំហ្មងអ្នកខ្លះអត់ស្គាល់ថានឹងស្អីទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការរលាកកោសិកាមានច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងហើយបានជាគេឲ្យបងប្អូននឹងទទួលទាន omega 3ឲ្យជាប់ពួក omega 3ណាហើយនឹង omega 6វាត្រូវការធ្វើការជាមួយគ្នាពេលណាដែលយើងទទួលទាន omega 6ចូលមកច្រើនកាលណា omega 3ក៏ត្រូវញ៉ាំឲ្យច្រើនដែរអានេះវាមានតួនាទីដូចទឹកចឹងទៅពន្លត់ទៅការពាររលាកកោសិកានឹងឯងនេះអាខ្លាញ់ omega 3នេះណាបាទបន្ថែមពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលមានដូចជាតកតងការជួយបេះដូងការជួយគូក្បាលការជួយសរសៃឈាមឲ្យឈាមរត់ស្រួលហើយវាចូលទៅជួយការរលាកកោសិកាទៀតចឹងហើយបានជាបងប្អូនគួរតែពិចារណាក្នុងការទទួលទាន omega 3ឲ្យបានជាប្រចាំហើយកុំគិតថាវាជាថ្នាំពេទ្យណាវាមិនមែនថ្នាំពេទ្យទេវាគឺជាខ្លាញ់ត្រីបងប្អូនសត្វត្រីធម្មជាតិសុទ្ធសាធអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍វាចូលទៅជួយគេហៅថារលាកកោសិកានឹងឯងហើយបងប្អូនគិតមើលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងរស់នៅក្នុងបរិយាកាសមួយដែលពោពេញដោយការបំពុលទៅពីផ្សែងឡានផ្សែងម៉ូតូបងប្អូនគិតពីបន្លែគីមីញ៉ាំបន្លែធម្មជាតិនៅកណ្ដោក៏នៅតែប៉ះដែរផ្សែងឡានផ្សែងម៉ូតូណាការបំពុលបរិយាកាសពេញហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងបានអីទៅជួយបានពួកហ្នឹងហើយបន្លែផ្លែឈើគឺត្រូវលាងឲ្យស្អាតបើអាចបានទេគឺប្រើអាសារធាតុណាមួយដែលកម្ចាត់បន្តទៀតព្រោះគេបាញ់ថ្នាំគេបាញ់ជាតិគីមីលើបន្លែឲ្យស្បោះទុកបានយូរហ្នឹងជាពិសេសនាំចូលពីស្រុកជិតខាងទៀតយើងអត់ដឹងទេយើងមើលនឹងភ្នែកអត់ដឹងទេយើងលាងទឹកហើយយើងមើលថាស្អាតហើយក៏ប៉ុន្តែពោពេញទៅដោយជាតិគីមីជាតិកខ្វក់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំណែនាំបងប្រើម្សៅនីកាផលិតផលប្រទេសកូរ៉េបងប្អូនណាបាទអានេះដាក់ចូលទឹកហើយយកបន្លែផ្លែឈើត្រាំទុករយៈពេល3នាទីបងប្អូនលើកមកញ៉ាំអូខេបាទអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចមួយដែលបងប្អូនគួរយកចិត្តទុកដាក់ហើយមែនទេតកតងជាមួយនឹងការមើលថែទាំកោសិកាបងប្អូនកុំឲ្យមានការរលាកអញ្ចឹងសរុបស្ដីមកវិញមូលហេតុចម្បងមុនគេដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនមានជំងឺតម្រង់នោមរ៉ាំរ៉ៃដែលបងប្អូនតែហៅថាខូចកលៀនហ្នឹងគឺទី1អរម៉ូនអាំងសាលីរបស់បងប្អូននឹងធ្វើការខុសប្រក្រតីទី2គឺបងប្អូនមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ2ទី3គឺបងប្អូនមានជំងឺលើសឈាមទីបងប្អូនគឺមានការរលាកកោសិកាច្រើនចុះយើងធ្វើម៉េចដើម្បីទប់ទល់ដើម្បីការពារកុំឲ្យយើងមានជំងឺតម្រង់នោមរ៉ាំរ៉ៃនឹងបានឬក៏បងប្អូនខ្លះមើលឈាមទៅឃើញថាខ្លួនឯងចូលដំណាក់កាលទី1ហើយណានៅល្អហើយឬក៏បងប្អូនខ្លះមើលទៅឃើញថាចូលដំណាក់កាលទី2ហើយឬក៏បងប្អូនមួយចំនួនមើលទៅឃើញដំណាក់កាលទី3ហើយទោះបីជា 3A ក្តី 3B ក្តីបងប្អូនកុំអស់សង្ឃឹមឲ្យសោះណាបាទយើងអាចជួយតម្រង់នោមយើងបានទេទី1មុនគេសំខាន់ជាងគេបងប្អូនញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនហើយការញ៉ាំទឹកណាបងប្អូនអាចញ៉ាំទឹកម្ដង1លីត្រម្ដងកន្លះលីត្រលើកដាច់អញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទញ៉ាំទឹកមួយកែវម្ដងពេលណាដែលយើងញ៉ាំទឹកច្រើនកាលណាណាវាហាក់បីដូចជាជួយតម្រង់នោមយើងនឹងឲ្យសម្អាតជាតិពុលជាតិគីមីក្នុងឈាមយើងបានល្អដែរទី1ទី2អាហារណាដែលផ្ដាច់បានផ្ដាច់តែហ្មងខ្ញុំនិយាយផ្ដាច់ហ្មងខ្ញុំអត់និយាយរឿងកាត់បន្ថយទេដូចជាអាហារកំប៉ុងណាបាទអាភេសជ្ជៈពើកម្លាំងអីទាំងអស់ស្រាប់ហើយតែបើយូរម្ដងវាមិនអីទេកុំរាល់ថ្ងៃកុំរាល់ពេលមួយទឹក3ដងអីហើយអានឹងអត់បានទេបាទហើយអាណាដែលកាត់បន្ថយបានកាត់បន្ថយមានអាហារផ្អែមដែលបានមកពីគេហៅថាផ្លែឈើផ្អែមទី1បាទហើយមានអាហារផ្អែមដែលបានមកពីអាហារដែលធ្វើពីម្សៅបាទមានបាយមានមីមានកាទៀវបាទមាននំប៉័ងអានឹងហើយសិតតែធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាអានឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនញ៉ាំរាល់ថ្ងៃហើយញ៉ាំច្រើនទៀតញ៉ាំច្រើនដងទៀតអាហ្នឹងជាឫសគល់មុនគេដែលធ្វើឲ្យអស់មុនអាំងស៊ូលីនរបស់បងប្អូនធ្វើការខុសប្រក្រតីហើយអញ្ចឹងតែវាធ្វើការខុសប្រក្រតីហើយវាឲ្យយើងនឹងមានជំងឺផ្សេងអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទទួលទានអាហារសុខភាពឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងណាបាទអាហារសុខភាពហ្នឹងគឺគ្មានអីក្រៅពីអាហារដែលទិញមកពីផ្សារលាងឲ្យស្អាតជិបអិនដោយខ្លួនឯងហើយព្យាយាមគ្រប់គ្រងអាហារដែលមានជាតិម្សៅបាទញ៉ាំឲ្យបានច្រើនអាហារដែលមាន protein ហើយនឹងខ្លាញ់ល្អច្រើនបាទខ្លាញ់ល្អមាននៅក្នុងប្រេងអូលីវបាទប្រេងដូងបាទមាននៅក្នុងផ្លែ avocado បាទមាននៅក្នុងខ្លាញ់ត្រី omega 3ហើយសម្អាតបន្លែឲ្យបានស្អាតអនាម័យដែលតើម្សៅនីកានេះទៅក៏បានដែរបើមិនចឹងទេបងប្អូនរកផលិតផល FC ដែលបងប្អូនទុកចិត្តបងប្អូនប្រើទៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហាត់ប្រាណឲ្យបានមួយថ្ងៃកន្លះម៉ោងអូខេបានលឿនទៅតែល្អជាពិសេសនៅពេលណាដែលយើងញ៉ាំបាយហើយពេលល្ងាចណាបាទគឺត្រូវហាត់ញ៉ាំហើយបានកន្លះម៉ោងកុំនៅស្ងៀមបាទកុំចុចទូរស័ព្ទបាទដើរចុះដើរឡើងឡើងទៅនេះដើរទៅនោះអានឹងហើយជាវិធីសាស្ត្រដកជាតិស្ករចេញពីសរសៃឈាមបងប្អូនអរគុណច្រើនសឹកណាបងប្អូនយល់ពីវិធីការពារកុំឲ្យយើងមានជំងឺខូចតម្រង់នោមរ៉ាំរ៉ៃ
tiếng sốt chạm vào đòn tiết mẹ nhắm tức xúc mẹ nhắm cà phê khôi từng đòn nôm tê bông bầu nè bà ở cùng chơi